फ्रेंड्स आज आम पढ़ा आलुओ लिभिगला। आलुओ लिभिगला 2008 मसीहा परठारू ये विषयटी आ देखा मिलूनी प्राथमिक श्रेणी में पंचम श्रेणी में विषयटी थिला आलुओ लिभिगला जोटा कि गांधीजी विषय थिला। ताले से 2008 मसीहा परठू आलुओ लिभिगला विषयटी कहीं पंचम श्रेणी ना। ताले चलतु आज पढ़ा आलुओ लिभिगला। आपण मैंने गांधीजी फटोचित्र देखुए आलुओ लिभिगलार। ताले आम आज प्रश्न उत्तर सह आलोचना करिया। पूरा टोटाल 7टी पेज अच्छी 7टी पेज अच्छी 7 जाक पेजर आज देखा आम प्रश्न उत्तर सह। भारतर राजधानी दिल्ली 1948 मसीहा जनवरी मास 30 तारिख। बेल बुड़ी बुड़ी आसूची। बिरला भवनर उद्यान। हिंदू मुसलमान जैन ख्रीष्टान प्रभृति बहु धर्मर ओ ओडिया तेलुगु बंगाली आदि बहु भाषार लोक रुंढ होती। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम यह प्रार्थनार झंकार सांध्य आकाश को प्रतिध्वनित करिवे समस्ते शुणिबे एथिपाई सेमानक मनरे उत्कंठा। प्रार्थना बेल टिकिए गड़ीगलाणी। तेणे बिरला भवनर विश्राम कक्षरे घंटा देखी गांधीजी तरतर होई सभास्थली को बाहरी पड़िले। से सभास्थली पहुँचा मात्रे हठात जड़े युवक गहली भितर बाहरी आसिला। गांधीजी आगरे आंठुमाड़ी बसी पड़ा। कहीं किसी भाविबा पूर्वरु युवकर पिस्तलरू आखि पिछुड़ाके गुली छुटिला। सेथिरु केतोटी बाजिला बापूजी बक्षरे। हे राम कही सेठारे ढली पड़िले बापूजी। मुहूर्तक मध्य प्रार्थना सभा शोकसभार परिणत होला। यह एक आकस्मिक वज्रपात गगन पवन स्तंभित होईगला। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रभृति भारतर नेतृवर्ग धाई आसिले। बापूजी जीवन रक्षा पाई डाक्तर मानकर सकल चेष्टा विफल हैला। चिरदिन पाई आमको अनाथ करी बापूजी चलीगले। यहाँ रहा फास्ट पेज जोटा कि 32 नंबर पेज थिला माने पुराना बही 32 नंबर पेज। आम बर्तमान 33 नंबर पेज देखा। 33 नंबर पेज रे प्रथम यही चित्रटी रही जोटा कि बापूजी माने बापूजी को शुई दिखाई एवं फूल पड़ी। गांधीजी मृत्यु केवल आम भारत में नुहे समग्र पृथ्वी में गभीर शोकर छाया खेलीगला। यहाँ सेकेंड पेजटा। आबाल वृद्ध वनिता घोर विषाद में म्रियमाण हो पड़े। ए दारुण मुहूर्त देशर कोटि कोटि नरनारी विषन्न प्राणरे सांत्वना संचार करिवो किए। गांधीजी पटशिष्य और देशर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जाति उद्देश्य से दिन आवेगकंपित रुद्ध कंठरे देशवासी को सांत्वना दे कही, बंधुगण आलुओ लिभिगला। वर्तमान चारिआडे केवल अंधकार। आपण मानकु कौन कहबी किपरि बा कहबी जानि पारु नाही। आमर प्रियतम नेता और जातिर पिता बापूजी आउ यह जगत रे नाहांती ना। मु बोध हुए भूल कहूँ। आमे तांको रक्तमांस शरीर में आगरू जेपरी देखुथिलु आउ सेपरी देखिया संभव हेउ नाही। उपदेश पाइबा पई आमे तांको पाखकु धाई जिबा नाही कि तांको ठारु संतान बाणी शुणी पारिबा नाही। यह एक दारुण आघात। ए आघात केवल मो पाई नुहे देशर कोटि कोटि नरनारी समस्तଙ୍କ पाई। आलुओ लिभिगला बोली कही ना मु भूल कही। जेउ आलुओ ए देश रे जलुथिला ताहा साधारण आलुओ नुहे। गला केते वर्ष धरी जेउ आलुओ ए देश को दीप्तिमंत करी रखिथिला बहु वर्ष पर्यंत ताहा पुणी ए देश को दीप्ति प्रदान करुथिबो। आज ठारू हजार हजार वर्ष पर मध्य केवल ए देश नुहे समग्र पृथ्वी सही आलोकर संधान पाइब। ताहा कोटि कोटि प्राण रे सांत्वना आनी देव। सही आलोक आमको असत पथर निवृत्त करी सत् पथरे परिचालित करुथिला एवं आमर यही प्राचीन देश को मुक्त मार्ग रे घानी जाइथिला। आज आम आगे आज पड़ी रही असरंती काम। अथच बापूजी आम मानक छाड़ी चलीगले। तांकर जे आउ प्रयोजन नथिला बा तांकर सबु काम शेष हो जाइथिला एक आमे कहि परिबा नाही। वर्तमान आम आगे बहु प्रतिबंधक अथच से आम पाखरे नाहांती। यहाँ ठारू बड़ी भयंकर विपद आमर आउ कौन हो पारे। यहाँ हूँ 33 नंबर पेज माने सेकेंड पेज ये सरला 33 नंबर पेज यहाँ। तापर आम 34 नंबर पेज बा थर्ड पेज को जीवा। थर्ड पेज रे नेताजी थर्ड पेज रे आम जवाहरलाल नेहरू किसी भाषण देउथार स्पीच देउथार आपण माने देखि पारुथबे। तापर लिखा जाइछि जड़े उन्माद ताहांको हत्या कला। जे ए कार्य कला से उन्माद नुहे तो आउ कौन। आमे किंतु पागल हेबा नाही बा असत्पंथा अवलंबन करवा नहीं। आमर पूज्य गुरु आमको जो नीति शिक्षा दे जाइछंती ताहाको आमे अनुसरण करिवा। क्रोधर अधीन होई आमे अन्याय काम करवा नहीं। आमर प्रियतम गुरु आमर महान नेता आमको जो निर्देश देइछंती
ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଓ ଆମର କାମକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ହିଂସା ବା ଅସଦାଚରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟଥିତ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ଯେପରି ମନେ ରହେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆମ୍ଭେମାନେ କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ସକଳ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଏହି ଯେଉଁ ବିପଦ ଘଟିଗଲା, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ କରୁ। ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳହ ବିବାଦର ଅବସାନ ହେଉ। ଏଣିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଛୋଟ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଏ ଭୀଷଣ ବିପଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତାକାଟିଏ ରହିଛି, ଫରଫର ହେଇକି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପେଜ୍ ଏବଂ ଏଇଠି ସରିଲା ବିଷୟଟି 34 ନମ୍ବର ପେଜ୍। ତାପରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ। ଉତ୍କଣ୍ଠା, ସ୍ତମ୍ଭିତ, ତତ୍କାଳୀନ, ବ୍ୟଥିତ, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଶୋଭନୀୟ, ବଜ୍ରପାତ, ନିବୃତ୍ତ, ଅବସାନ, ମ୍ରିୟମାଣ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ବିଷଣ୍ଣ, ଉନ୍ମାଦ। ତାପରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଖୋଜି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ବିରଳା ଭବନର ଉଦ୍ୟାନରେ ବହୁ ଧର୍ମର ଓ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଓ ଶୋକସଭା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନେହେରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପଠିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଦେବା। ଏହା ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବଜ୍ରପାତ। ଗଗନ ପବନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୁଇଟିର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରପଟରେ ତାଙ୍କର ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ତାଙ୍କର ନୀତି ଯେଉଁ କେତୋଟି ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା। ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ ସେ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ଲେଖିବା। ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ, ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଲେଖିବା। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା, ଏଇଟା ସେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା, ଏଇଟା ସେ କହିନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେବ ଭୁଲ। ରାଗରେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ରାଗରେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେ କହିଥିଲେ। ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଡ଼ ବିଚାର କରିବା, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଡ଼ ବିଚାର କରିବା, ଏଇଟା ସେ କହିନଥିଲେ। ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା, ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ 35 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ସରିଲା। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତଳେ ଥିବା ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ବିଚିତ୍ର ସାପଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ତଳେ ରହିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଗଲେ? ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଲେଖିବ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ସାପଟି ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ବାପା କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଡ୍ୟାସ୍ ମନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇଠି ହେବ ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନ ନେଲେ ନ ଚଳେ। ପୁତ୍ରକୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତଟା ଏଇଠି ଲାଗିବ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନ ନେଲେ ନ ଚଳେ। ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର। ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଅର୍ଥାଭାବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟା ଏଇଠି ଲାଗିବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତାରୁ ପୁଅଟିର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପିତା ଦୁଃଖରେ, ଏଇଟା ଲାଗିବ, ଏଇ ମ୍ରିୟମାଣଟାକୁ ଏଇଠି ଲଗାଇବା, ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଏମିତି ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ତଳ ଲେଖାରେ କେତେକ ଅଂଶ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ପୁଣି ଲେଖିବା। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତଳ ବାକ୍ସରୁ ଆଣିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ବାକ୍ସରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଏଇଠି ୟା ବଦଳରେ ଲେଖିବା। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ, ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ତାପରେ ନେତାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ନେତା ଜଣକ ସଭା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୋଠରୀରେ ଥାନ୍ତି। ସଭା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୋଠରୀ, ଏହା ବଦଳରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ। ତାପରେ ରହିଲା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ସେ ଆସିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅବସାନ ହେଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନେତା ଜଣକ ଶ୍ରୋତାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ ଆଗରେ କେବେ ନ ସରିବା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ନ ସରିବା ଭଳି ତା ବଦଳରେ ଅସରନ୍ତି।
ଅସରନ୍ତି ଲେଖିବା। ସେସବୁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଧାରା, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଧାରା ହେଉଛି ନୀତି, ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ସେସବୁ ସମାଧାନରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲେଖିବା। ପିସ୍ତଲ, ହତ୍ୟା, ତରବାରୀ, ଧନୁ, ଏ ଭିତରୁ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ହତ୍ୟା। ହତ୍ୟା ତା ସହିତ ମିଶୁନାହିଁ। ପିସ୍ତଲ, ତରବାରୀ, ଧନୁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର। ବୃଦ୍ଧ, ବାଳକ, ଶୈଶବ ଯୁଗ, ଏଇଭଳି 4ଟି ଯାକ ଆପଣ କରିବେ। 4ଟି ଯାକ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ପଜ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଯିବା 36 ନମ୍ବର ପେଜ୍, ଏଇଟା ସରିଲା। ତାପରେ 37 ବା ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପେଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆସିଲା। ଲାଷ୍ଟ 2 ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି। 7 ନମ୍ବର ଯେପରି ଖାଇବାରୁ ଖାଇ, ଦେବାରୁ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଲେଖା। ନେବାରୁ ନେଇ, ହେବାରୁ ହେଇ, ପଢ଼ିବାରୁ ପଢ଼ି, ଖେଳିବାରୁ ଖେଳି, କହିବାରୁ କହି, ଶୁଣିବାରୁ ଶୁଣି, ଶୁଣିବା ଶୁଣି। ତାହେଲେ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରିୟତମ, ଆକାଶ, ରୁଦ୍ଧ, ବିପଦ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉପର ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଯେଉଁଟା ପରସ୍ପର ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। 9 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି, ଆମେ ଭାତ ଖାଇଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବଚନ, ସେଇଟା ବହୁ ବଚନ। ସେଭଳି ବହୁ ବଚନ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ନେତା ଜଣକ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ନେତାମାନେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି, ଆମ୍ଭେ ଭୁଲ କହିଥିଲୁ। ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। ବଢ଼ିଆ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଅଥଚ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଯେପରି ମେଘ ଉଠାଇଲା ଅଥଚ ବର୍ଷିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ଗଲୁ ତଥାପି ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଖାଇଲା ତଥାପି ସ୍କୁଲ ଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଯେପରି ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟତର, ପ୍ରିୟତମ ସେଭଳି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଉଚ୍ଚ, ଉଚ୍ଚତର, ଉଚ୍ଚତମ। ବୃହତ୍, ବୃହତ୍ତର, ବୃହତ୍ତମ। ପ୍ରାଚୀନ, ପ୍ରାଚୀନତର, ପ୍ରାଚୀନତମ। ଗୁରୁ, ଗୁରୁତର, ଗୁରୁତମ। ସେଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରତର, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। 11 ନମ୍ବର ଗଲା। 12 ନମ୍ବର ମୁଁ ନୀତି ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ୟାୟାମ କରେ। ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ସେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ସେହିପରି ଏକାଭଳି ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନୀତିର ଆଉ ଏଇ ନୀତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ନୀତି କହିଲେ ମୁଁ ନୀତି ସକାଳୁ ଉଠି, ନୀତି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ସେଭଳି ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସେଇଟା ନୀତି କହିଲେ ଯେଉଁଟା ନିୟମ, ସମାଜର ନିୟମ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ନୀତି କୁହାଯାଉଛି। 37 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ଏଇଠି ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ 38 ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ। ଏହି ଭଜନଟିକୁ ଲେଖିବା ଆଉ ସ୍ୱର ଧରି ବୋଲିବା। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ଦୀନ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ରାମ, ମଙ୍ଗଳ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ପରସନ ରାଜା ରାମ, ଭୟା ଭୟ ଦାନ ରଥ ରାଜା ରାମ, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସେଇ ଗୀତଟି, ଭଜନଟିକୁ ଲେଖିବା ଆଉ ସ୍ୱର ଧରି ବୋଲିବେ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଲେଖା ମଝିରେ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଲେଖିବେ। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନେହେରୁ, ପଟେଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୃତି ନେତାମାନେ ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବାପୁଜୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଟା ରହିଲା 14 ନମ୍ବର। ତାପରେ 15 ନମ୍ବରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତ୍ରକୁ ମିଶାଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 3 ମାଙ୍କଡ଼, ଯିଏ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ରହିଛି, ଜଣେ କାନ ବନ୍ଦ କରି ରହିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହିଛି। ଖରାପ କଥା କହିବାନି, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବାନି, ଖରାପ କଥା ଦେଖିବାନି। ତାହେଲେ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଗୋଟେ ପାସେଜ ଲେଖିବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ପାସେଜ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କେଉଁ ବହିରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା। 17 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ପାଠରେ ଥିବା ଛବି ଭଳି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆବକ୍ଷ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିବା। ପାଠରେ ଯେଉଁ ଛବି ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ କି ଯେଉଁ ଛବିଟା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପାଠରେ ଦେଖିଦେବା। ଏଇଠି ଯେମିତି ଛବି ରହିଛି ପାଠରେ, ଏଇଭଳି ଏଇ ଚିତ୍ର ଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛବି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ 16-17 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଠି ଆମେ ଆଙ୍କିବା। ଏଇଭଳି ପୁରା ଛବିଟା ଆବକ୍ଷ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଆଙ୍କିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଙ୍କିବା। ସେଇ ଫଟୋଟି କେଉଁଠି ଆଙ୍କିବା? ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଆଙ୍କିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏମିତି ଫଟୋଟା କରିକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଙ୍କିବା। ଏଇଠି ଏମିତି କରିକି ଆଙ୍କିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଚିତ୍ରଟି କଲେ ଯାହାର ଡ୍ରଇଂ ଭଲ ହେଉଥିବ ସେ ଚିତ୍ର ଭଲ କରିବ। 38 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ସରିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 7ଟି ପେଜ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର
ଏଇଟାରେ ଆମ 7ଟି ପେଜ୍ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲାର 7ଟି ଯାକ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବହିରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଯାହାକି ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହିଟା ଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ PDF ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲାର। ତାହେଲେ এই বিষয়টি ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।